اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، لیکن جو شان اور جو مرتبہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی گئی ہے، جو مرتبہ میرے مصطفیٰ کو ملا ہے، وہ شان اور مرتبہ کسی بھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار نہیں اور 100 بار نہیں بلکہ کروڑوں بار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے اور آپ جیسے گناہگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ بنا کر پیدا کیا ہے، اور ہم اپنے نبی پر اتنا فخر کرتے ہیں، اور فخر بھی کیوں نہ کریں، کیونکہ میرا نبی وہ نبی ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں اپنے نبی پر فخر کیوں نہ کروں، کیونکہ جس نبی پہ میں نے فخر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کا امتی مجھے بنا کر پیدا کیا ہے، اس نبی کی اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ان تمام نبیوں کا جو سردار ہے وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے جو ان تمام نبیوں کا سردار ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں تھے اور صحابہ کرام کا قافلہ تھا، صحابہ کرام کا قافلہ تھا، اور راستے میں جب میرے مصطفیٰ چل رہے تھے تو چلتے چلتے راستہ میں یہ پانی ختم ہو گیا اور صحابہ کو پیاس زور سے لگی، تو اور ساتھ میں حضرت علی بھی ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گئے ہیں اور پیاس زور سے لگی ہے، یا رسول اللہ کچھ انتظام کیا جائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اینا علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی آئے تو علی نے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، وہ پہاڑ دکھ رہا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام، ایک کالا غلام جا رہا ہے، وہ پانی لے کر جا رہا ہے، اسے میری بارگاہ میں بلا کر لاؤ۔ حضرت علی پہاڑ کے اس طرف گئے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی پہاڑ کے اس طرف بھی جانتے ہیں اور پہاڑ کے اس طرف بھی کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ تو وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن صحابیوں کا عقیدہ ہے، وہابی کا تو عقیدہ ہے کہ میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، لیکن صحابیوں کا عقیدہ ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، پہاڑ کے اس طرف کیا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور پہاڑ تو بہت چھوٹی چیز ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ علی، پہاڑ کے اس طرف جاؤ، ایک حبشی غلام جا رہا ہے پانی لے کر، اسے میری بارگاہ میں بلا کر لاؤ۔ حضرت علی چلے اور اس حبشی غلام کے پاس گئے، اور جانے کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ اے غلام، اے حبشی، میرے مصطفیٰ میرے آقا کی بارگاہ میں چلو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاؤں گا، میں پانی لے کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر تاخیر ہو جائے گی تو میرے آقا مجھے بہت ماریں گے، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ ابھی تیرے آقا کی بات نہیں چلے گی، ابھی میرے آقا کی بات چلے گی، میرے آقا کی بارگاہ میں چل۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت علی نے انہیں راضی کر لیا، اور راضی کرنے کے بعد اس حبشی غلام کو میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر پیش ہوئے، اور حبشی غلام نے جو ہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کٹورا نکالا اور فرمایا کہ اے حبشی غلام، اپنے برتن میں سے تھوڑے سا پانی میرے کٹورے میں ڈال دو۔ اس حبشی غلام نے کہا کہ اگر میں اپنے برتن میں سے پانی اگر آپ کے کٹورے میں ڈال دیا تو میرے پانی کم پڑ جائیں گے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پانی میں واپس کر دوں گا، تیرے پانی میں واپس کر دوں گا۔ اس حبشی غلام نے اپنے برتن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے کٹورے میں پانی ڈالا، اور جب پانی ڈالا تو پانی ڈالنے کے بعد چھوٹے سے کٹورے میں جب پانی رکھا گیا تو اس چھوٹے سے کٹورے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک یعنی اپنے انگلیاں کو اس کٹورے میں ڈال دیا، اور کٹورے میں ڈالنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیوں، جس کو جتنا جی چاہے پانی پی لو، اپنے گھر کے سارے برتن کو بھر لو، سارے مشکیزوں کو بھر لو، اور انسان تو انسان، اگر جانوروں کو بھی پانی پلانا چاہتے ہو تو جانوروں کو بھی اس کٹورے میں سے پانی لے کر کے
اور जानवरों को भी पानी पिलाओ, और तुम्हें जितना जी चाहे उतना पानी पियो, जिसको जितना दिल करे उतना पानी पियो। तो सहाबा करम ने जिसको जितना दिल चाहा वो पानी पिए, अपनी मस्कीज़ों को भरा, अपने बर्तनों को भरा, जानवरों को भी पानी पिलाया, गधों को भी, खच्चरों को भी, ऊँटों को भी पानी पिलाया, जितने जानवर था सारे जानवरों को भी उन्होंने पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और ये मंज़र वो हबशी गुलाम देख रहा था कि छोटे से कटोरे में पानी, जिससे छोटे से कटोरे से पानी से इतने सहाबा ने पानी को पिया है, जानवरों ने भी पानी को पिया है। उसके बाद अपने घर में पानी को मस्कीज़े में पानी को भी भरा गया है। उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ गुलाम, अब तेरे बर्तन जो खाली है उस बर्तन को भी भर लो। उस गुलाम ने उस बर्तन को भी भरा, और भरने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कटोरे के अंदर से अपने उंगलियां मुबारक को निकाली तो कटोरा वैसे ही बिल्कुल भरा के भरा, कटोरा वैसे ही बिल्कुल भरा के भरा है। और ये सारा मंजर वो हबशी गुलाम देख रहा था। हबशी गुलाम ने हज़रत अली से फरमाया कि ऐ अली, ये कौन है, ये कौन है जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, ये कौन है? हज़रत अली ने फरमाया कि अल्लाह के नबी है, ये अल्लाह के रसूल हैं। तो हज़रत बिलाल ने, वो हबशी गुलाम ने कहा कि ऐ अली, ये करते क्या है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि ये दीन की दावत देते हैं, ये भटके हुए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, ये दीन की दावत दिया करते हैं। हबशी गुलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान कर लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो हबशी गुलाम नबी का कलमा पढ़ करके वो भी मुसलमान हो गया। और जब वो नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ तो उस हबशी गुलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, अब मैं आपकी बारगाह से नहीं जाऊँगा, अब मैं आपकी बारगाह से नहीं जाने वाला हूँ। आका ने फरमाया कि ऐ गुलाम, ये मेरे कानून के ख़िलाफ़ है कि किसी आका के ग़ुलाम को बिला इजाज़त और बिला उसकी मर्ज़ी के मैं अपने पास रख लूँ। ऐ ग़ुलाम, ऐ हबशी ग़ुलाम, उस आका के पास जाओ जिसके लिए तुम पानी लेकर जा रहे थे, अगर वो फिर से तुम्हें दोबारा इजाज़त दे दे तो मेरी बारगाह में आ जाना। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, जाने का दिल तो नहीं करता। उस हबशी ग़ुलाम को भेजा गया। वो हबशी ग़ुलाम जब जाने के लिए तैयार हुआ तो उस हबशी ग़ुलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत ताख़ीर हो चुकी है, अगर मैं उस आका की बारगाह में जाऊंगा, उस आका के पास में जाऊंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा, बहुत पीटेगा मुझे, और मुझे कहेगा कि इतनी देर से तू क्या कर रहा था, कहाँ था, मुझे बहुत मारेगा। तो आका ने फरमाया कि जा और उसे मेरे बारे में कह देना कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आ रहा हूँ। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो मैं कह दूँगा, लेकिन वो कहेगा इसकी सबूत क्या है, इसकी दलील क्या है कि तुम मेरे नबी के पास थे, तुम अपने नबी के पास थे, इसकी सबूत क्या, इसकी दलील क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया कि इधर आ, इधर आ। मेरे नबी ने अपने पास बुलाया और अपने दस्ते मुबारक उससे हबशी गुलाम के चेहरे पर फेर दिया। जब हबशी गुलाम के चेहरे पर फेरा तो वह हबशी गुलाम का चेहरा, तारीख़ों में बताया जाता है कि उस हबशी गुलाम का चेहरा हाथ फेरने से पहले, नबी का हाथ उसके नबी के दस्ते मुबारक उसके चेहरे पर लगने से पहले वो काले कलूठे था, और जो ही मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक उसके चेहरे पर फेर दिया, तारीख़ों में आता है, तारीख़ों में शाहिद है, तो उसके चेहरे चौदहवीं के चाँद की तरह चमकने लगे, चौदहवीं के चाँद की तरह चमकने लगे। सहाबा ने तारीफ़ किया, ऐ हबशी गुलाम, तेरा चेहरा तो बड़ी खूबसूरत लग रहा है, तू पहले काला था, जब इनकी बारगाह में, जब मेरे नबी की बारगाह में आया था तो काला था, और जब मेरे नबी के दस्ते मुबारक तेरे चेहरे पर पड़ गया तो गोरा नज़र आ रहा है, तेरा चेहरा नूर से मामूर बन गया है, तेरा चेहरा रोशन हो गया है। उसके बाद वो हबशी गुलाम अपने दिल में नबी की जुदाई लिए हुए हैं और आँख से आंसू जा रही है, आँख से आंसू गिर रहे हैं। ऊँटनी पे सवार हुआ और आका की बारगाह में गया, अपने आका के पास, जिसके पास वो हबशी गुलाम काम करता था। वो आका की बारगाह में गया, आका से इस हबशी गुलाम ने कहा कि आका, मैं पानी लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। उसने फरमाया, उसके आका ने कहा कि तू कौन है, तू कौन है, मैं तुझे नहीं पहचानता, मेरा गुलाम तो ऐसा नहीं था, वो तो काला कलौटा था, तू तो बहुत गोरा नज़र आ रहा है, मेरा गुलाम ऐसा नहीं था, चल यहाँ से निकल। उसने कहा कि आका, मैं आप ही का गुलाम हूँ, मैं आप ही का गुलाम हूँ। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा गुलाम काला था, उसके होंठ मोटे मोटे थे, उसकी चमड़ी काली थी, लेकिन तू तो बहुत गोरा नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा गुलाम ऐसा नहीं था। कहा कि हुजूर कहा कि आका, मेरी बात आप माने, मेरी बातों को आप समझे, मैं आप ही का गुलाम हूँ। तो कहा कि
ये कैसे, ये क्या हुआ तेरे साथ कि तू जब मेरे पास से निकला था, मेरी बारगाह से निकला था, मेरे बागीचे से निकला था, तो तेरा चेहरा बिल्कुल काला था, तेरे होठ मोटे थे और तेरी चमड़ी काली थी। लेकिन जब तू वापस मेरी बारगाह में आया है, मेरे पास आया है, तेरा चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह चमक रहा है। यह क्या बात है? जब उस हबशी गुलाम की ज़बान से ये सारी बातें सुनी, उसके आका ने कहा कि वो कहाँ है जिसने तेरे काले चेहरे को गोरा कर दिया, जिसने तेरे बदसूरत चेहरे को जिसने खूबसूरत कर दिया है, जिसने तेरे मोटे मोटे होठ को जिसने खूबसूरत बना दिया है, जिसने तेरी काली चमड़ी को खूबसूरत बना दिया है, जिसने तेरे चेहरे पर हाथ फेरा है, दस्ते मुबारक फेरा है, तो तेरे चेहरे चौदहवीं की चांद की तरह चमकने लगे हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, तो उस हबशी गुलाम ने कहा कि आका, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपके घर के करीब हैं, बिल्कुल करीब एक मैदान में ठहरे हुए हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो अभी मेरे साथ फौरन चले। उसने कहा कि मैं भी मिलना चाहता हूँ, और जिसने तेरे चेहरे को चमकाया है और जिसका कलमा तू पढ़ करके मुसलमान हुआ है, मैं भी उनका कलमा पढ़ना चाहता हूँ। और अब तक तू मेरा गुलाम था, लेकिन आज से जिसका गुलाम तू है उसका गुलाम आज से मैं भी बनूंगा। जिसका गुलाम तू है उसका गुलाम आज से मैं भी बनूंगा। ये मेरे नबी की शान है। जिसका कलमा हम पढ़ते हैं, जिसका कलमा आप पढ़ते हैं, वो मेरे नबी की शान ये है कि जिसका चेहरा गैर भी देखे और काफिर भी जिनका चेहरा देखे वो मुसलमान बन जाया करते हैं। ये मेरे नबी की शान